Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Majumdar ni Majak Mumbai February Breshalmari Srangshalo Post Office Chomoni te Shukuntula Road Amchayo Lama Ganagini Rogo Phalnok Ribai Bania Khlani Rogni Phalnok JCB Malkhungbai Norjak Baikha Sukangni Shimi Shaklaijak Tongmani Municipal Corporation ni Fashingte Lama Ganagini Rogo Phalnok Rimani Jare Jemanti Jemuchungte Parking Kari Rogo Malkhung Bike Berai Tonmani Jare Aguli Kitingino Traffic jam ngai thangmani bai tongkosong lukurok jengjalok laibayo lukurokni o jengjalno yakagrina bagai Agartala Municipal Corporation lama ganagini roko raida sayati phalnok riwai tongnai rokni phalnok nonnani shaklaimani a shaklai mungni samung teruk nukjagai faika Municipal Corporation ni faisingtei srangshalo aguli Post Office Chomoni te Shukuntula Road Amchayo lama ganagini kebangma phalnok riwai bania khlai tongnai rokni phalnok rok norjak baikha yang Phalnok Rejakmani Jare Bania Klenroni Ajimo Koreangai Thangmani Bai Tripura Footpath Hokar Songgram Committee Kokthumni Bising Bania Khlainai Rokno Ajimuni Lam Khlairnani JJ Rokni Phalnok Norjak Bania Khlainani Bagai Thairnani Shanmung Tislaimani Abono Roksawai Agartala Municipal Corporation Deepak Majumdar Shaka Municipal Corporation ni Bukhaktei Shukangni Shimi Shaklai Rejakha Haifano Nukjago Malkhung Bike Pobadren Shaka Rogo Tonimani Lama Ganagini Rogo Phalnok Riwai Bania Khlai Tonglaimani Abo bai tongkosong tongnai lukurok malkhung thangma lama tino himnani nango chaklaya hoilaya khlai koba drain tei himnani bagai drain snamai rimani phiaba aro bike scooty malkhung rok berai tonmani jare tongkosong lukurok himnani nango malkhung thangpai khlaima lama tei haine bagai taibo chaklaya hoilaya ngai tongo abo karibo lama kana rok phalnok riwi tongmani jare malkhung thangpai khlainani tongkosong lukurok himai thanani belaikhe jengjalo khlaibayo o jengjalo yakagrina bagino obahaya pri ramja kahani shaka Agartala Municipal Corporation ni Mayor Deepak Majumdar আগরতলা পৌর নিগমের ধারাবাহিক এটা বলবো যে প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি আগরতলা শহরবাসী অনেক দিনের দাবি বা সমস্যা বলবো বা শহরকে যারা ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন রাজ্যে স্বাস্থ্য বলুন শিক্ষা বলুন ব্যবসা ক্ষেত্রে বলুন পর্যটনের ক্ষেত্রে বলুন যে কোনো প্রয়োজন যখন আসে তাদের স্বাভাবিক চলাচল অনেকটা বিঘ্ন ঘটে বিশেষ করে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় অনেক জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে এবং যানজট তৈরি হয় আগরতলা শহরে যান সৃষ্টি একটা বিশাল সমস্যা এখন তো সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আগরতলা পৌরসভার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ধারাবাহিকভাবে এটা আজকে শুধু হবে না প্রতিদিনই হবে একটা নজর রাখা হবে যে যারা বেআইনিভাবে অনৈতিকভাবে ফুটপাথ দখল করে যাদের মানুষের চলাচলের যে রাস্তাটা এটা দখল করে ব্যবসা করতে বা রাস্তা যথাযথ লাইসেন্স নেই কিন্তু অনুমোদন ছাড়া তারা ব্যবসা করছেন বা পার্কিং জোনে নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং না করে বাইক টু হুইলার ফোর হুইলার রাখছেন সেই বা ভ্যান্ডার বা ভ্যান্ডিং জোনে না ব্যবসা করে উন্নত তারা তাদের সুবিধা মতো কাজ করছেন প্রত্যেকে স্বাভাবিক একটা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের সেটাকে লক্ষ্য রেখে আমরা পৌর নিগম টানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি আগেও আমরা আপনি যেটা বলেছেন আগেও করেছি আমরা ব্যবসায়ীদের সাহায্য চেয়েছিলাম এখানে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিশেষত তারাই কাজটা করেন কিন্তু আমাদের এখানে আগরতলা শহরে যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি বা আমাদের কাছে যে খবর আছে বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের সহযোগিতা করে আজকে আমরা বার্তা দিয়েছি একটা জিনিস জানতে চাইবো আপনি বলছেন যে বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের সহযোগিতা করেন এই যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা হকার রয়েছে তাদের থেকে বেশি তো ফুটপাত দখল করে রেখেছে বড় ব্যবসায়ীরা যাদের ধরুন ভেতরের মাল বাইরে আসছে বা তাদের দোকানের অনেকটা অংশ ফুটপাত দখল করে রেখেছে আজকে এই অভিযানগুলো ভাঙা হচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষের একটা বক্তব্য এতক্ষণ ধরে যখন আমরা পথ চলছি অনেকেরই বক্তব্য আজকের দিনটা পর্যন্তই দেখা যাবে কাল পরশু থেকে আবার তারা তাদের যে ঐতিহ্য বড় ব্যবসায়ীরা আবার ফুটপাত দখল করবে সেক্ষেত্রে পুর নিগম কি কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেবে না আমরা তো বললামই তো যে বড় ব্যবসায়ীদের এবার বলা হচ্ছে যে আমরাও একটা বিভিন্ন টাকার চেষ্টা করছি আমাদের খবরও আছে যে যারা যারা ফুটপাতে ব্যবসা করে ছোটো ব্যবসায়ীরা তাদেরকে যে মালামাল সাপ্লাই করে বড় বড় ব্যবসায়ী করে এখন যে দোকানে আমাদের যেমন অভিযান চলে বা এর আগে যারা এই দোকানে মালগুলি রাখে আমাদের ক্যামেরা আপনাদের মাধ্যমে অনেকের ছবি আমরা এটা গ্রহণ করে তাদের ফিরে বাতিল করে দিই বিশেষ করে শকুন্তলা রোডে দুর্বিষহ অবস্থা যখন চলতে পারে না মানুষের প্রয়োজনে আসতে পারে কাজ করতে পারে না দুর্ব্যবহার করে ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে ফুলের ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব দোকান আছে কিন্তু প্রত্যেক দিকে তারা কিন্তু দখল করে ফুলের ব্যবসা করে বিয়ের ডেটগুলিতে গাড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে 3 ঘন্টা জাম করে সাজানো হয় সেই গাড়িগুলো তুলে নেওয়ার জন্য ট্রাফিক দপ্তরকে বলা হয় তারা নেবেন এবং এই ফুল ব্যবসায়ীরা যাদের দোকান থেকে ফুল এনে রাস্তায় ব্যবসা করেন তাদের ট্রেড লাইসেন্স বন্ধ করতে হবে একদম দোকান বন্ধ করতে হবে এইভাবে একটা করার সিদ্ধান্ত আমাদের সরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে
স্যার, এটা তো গেল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সহ চাইছেন আগরতলা শহর সুন্দর থাকে, ভালো থাকে, যানজট মুক্ত হয়। সেক্ষেত্রে উনিও অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারিভাবে করা হয়েছে, বিভিন্ন ব্যাপারকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমাদের বিভিন্ন পরামর্শ এবং নির্দেশ বলেছে। তো আমরাও সারা শহরকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য, যানজট মুক্ত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি আগরতলা পৌর নিগমও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্যার, এই তো গেল বড় ব্যবসায়ীদের কথা। যারা ছোট ব্যবসায়ীরা রয়েছে, হকাররা, তারা তো দীর্ঘদিন ধরে এই সড়কে ব্যবসা করে খাচ্ছেন। এর আগেও আপনারা যখন রবীন্দ্র ভবন চত্বরে হকার উচ্ছেদ করেছিলেন, তাদের একটা নির্দিষ্ট পোর্শনে সেখানে ভ্যান্ডার দিয়ে সাহায্য করেছে, যেখানে তাদের পুনরায় কর্মসংস্থান, কারণ আজকে তো তাদের যে দোকানগুলো ছিল সেগুলো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। না, তাদের দায়িত্ব আমরা নেব কেন? তারা তো বেআইনিভাবে আপনার আমার চলাচলের রাস্তা ওরা দখল করে বসে আছে, তো আমাদের দেখতে হবে না। ব্যবসায়ী তো অসাধু ব্যবসায়ী, এখানে তো গোনা দলবেন ধরেন 100 বা 150 হয় আগরতলা, লক্ষ লক্ষ লোক আগরতলা প্রতিদিন ব্যবহার করে, তাদের সাবজেক্ট আমাদের দেখতে হবে, তাদের বিষয়টা দেখতে হবে। আর যদি ব্যাড প্র্যাকটিস আগরতলা শহরে, আজকে যাকে ওঠাবো 15 দেবো, পরের দিন আবার বসে যাবে, কারণ এখানে ভালো পড়াশোনা করতে হবে না, রাস্তা কিছু মাল নিয়ে বসে থাকলে তাকে একটা 50 লক্ষ টাকা পুনর্বর্তন দিতে হবে সরকার থেকে। কিন্তু সরকার দায়িত্ব পাবলিককে দেখা না, আমরা এই জায়গাতে যাচ্ছি না। যারা অনৈতিকভাবে বসে থাকেন তাদেরকে ছুটি যেতে হবে। আর যেখানে আমাদের সুযোগ আছে, সরকার তো আমাদের মানবিক, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে সরকার আমাদের অন্তত মানবিক, বিশেষ করে গরিব অংশের মানুষের জন্য। আমরা তো অনেক জায়গায় ব্যান্ডিং জোন করেছি, তারপর পার্কিং জোন করা দেওয়া হয়েছে, যাতে যারা শহরে আসে, বিভিন্ন কাজে আসে, তাদের তো সাইকেল গাড়ি রাখতেই হবে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পার্কিং জোন করা হয়েছে, পার্কিং জোন তারা রাখবেন। কিন্তু দেখা গেছে যে ডিসিপ্লিন ম্যানারে রাখেন না, অন্য শহরের মানুষ যেভাবে ব্যবহার করে শহরকে সেভাবে করেন না। সেই কারণে আমাদের শহর আস্তে আস্তে, তবে আমার বিশ্বাস যে আমাদের সরকার যেভাবে কাজ করছেন, আগামী 1 বছরের মধ্যেই পার্কিংয়ের এই যে সমস্যাটা, যানজট সমস্যা মিটে যাবে। কারণ আমাদের মাল্টি লেভেল পার্কিং জোন মোড় স্ট্যান্ড হচ্ছে, 100-280টি গাড়ি রাখা যাবে। আমাদের ফরেস্ট বিচ, যেটা হাওড়া নদীর পাড়ে যে স্মার্ট সিটি, হাওড়া ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট কাজ চলছে, এটা প্রায় শেষের পথে, সেখানে প্রায় 150 গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগরতলা শহরে কতটা গাড়ি চলে একসঙ্গে এই সময়? আমার মনে হয় যে আস্তে আস্তে আমাদের একটা ডিসিপ্লিন ম্যানারে একটা প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে শহরকে সাজানো হচ্ছে। আপনি দেখবেন আগরতলা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আমি ব্যবসায়ীদের বা যারা শহরকে ব্যবহার করেন তাদেরও বলবো যে সহযোগিতা করার জন্য, তারাও যাতে ডিসিপ্লিন ম্যানারে শহরকে ব্যবহার করে, এবং পৌর নিগমের বা সরকারের যে সিদ্ধান্তগুলি, আরক্ষা দপ্তর বা বিশেষ করে পরিবহন দপ্তর বা ট্রাফিক দপ্তর যে ব্যবস্থাগুলি বা নির্দেশগুলি দেয়, সেটা মান্যতা দেওয়ার জন্য এটা এই শহরের মানুষের জন্য করা হচ্ছে। তো আমার সহযোগিতা তো কিছু লোক তো করবে না, যারা বেআইনিভাবে করে তারা অখুশি হবে। সার্বিকভাবে আমি দেখেছি, আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলছি, এবং আজকে যে অভিযান শুরু হয়েছে এটা টানা চলবে। আগে যে করেছে, কিন্তু মানুষের বক্তব্য, তারা আমাদেরকে, আমি অন ক্যামেরা বলতে পারবো না, হাজার হাজার লোক আমাকে কমপ্লেন করেছেন, বিভিন্ন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে করেছেন, তারা দুর্ব্যবহার করে রাস্তা দখলকে বসে আছে। স্বাভাবিক মানুষজন শহরে আছে বিভিন্ন কাজে, তারা সুন্দরভাবে চলাচল করতে পারে না। সেই কারণে যানজট তৈরি হয়, শহর অপরিচ্ছন্ন থাকে, আমরা কাজ করতে পারি না। সেই কারণে আমাদের যারা স্ট্রিট ভেন্ডার আছেন, যারা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এবং স্পেসিফিকেশন 6 ফুট বা 4 ফুট থাকতে হবে, টিকিট হোল্ডিং 4 চাকা বা 3 চাকা চালু থাকতে হবে। রাত্রি 11টার পর তাকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে শহরের বাইরে, পরের দিন 11টার পর আবার, যাতে আমরা রাত্রিবেলা শহরটা পরিষ্কার রাখতে পারি। এবং 11টা পর্যন্ত শহরে স্কুল, কলেজ, অফিসগুলি টাইম, ওখানে যানজট বেশি চলাচল করে, যাতে বাধা না হয়। সেই কারণে এই শহরকে পরিষ্কার রাখার জন্য বা যানজট মুক্তির ব্যবস্থা করুন। এটা আরক্ষা দপ্তর করা হয়েছে, পরিবহন দপ্তর করা হয়েছে, এবং ট্রাফিক দপ্তর চেষ্টা করছে। আজকে সমৃদ্ধভাবে আমরা আলোচনা করে সমস্ত দপ্তরের সহযোগিতার কাজটা করছি। সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা লাগবে এই এলাকায় যারা বসবাস করে, ব্যবসায়ীরা, তাদের পরিবার, এবং আগরতলা শহরকে যারা ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজে আসেন, তাদেরও কিছুটা সচেতন সতর্ক থাকতে হবে, শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। আমি যদি পৌর নিগমে থাকতাম, আমিও এই কথাটাই বলতাম, আপনার অভিজ্ঞতা থাকতো। কারণ এই রাজ্যের শহরের মানুষ বা রাজ্যের মানুষ দেখেনি এত ব্যাপক উন্নয়ন একসাথে। কভার দিন তো ছিলই না আগরতলা শহরে, কোনো প্ল্যানিং ছিল না। যত্রতত্র কিছু লোককে কাজ পেয়ে দেওয়ার বা মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য ড্রেনেজ ছাড়া ড্রেনগুলি করার কোনো লেভেল ছিল না। এখন আমাদের যে কাজগুলি স্মার্ট সিটি মিশন বা পূর্ত দপ্তর বা নগরাঞ্চল বা পৌর নিগম যে কাজগুলি করছে, নির্দিষ্ট প্ল্যানের মাধ্যমে প্রয়োজনটা অনুভব করে, কোথায় কতটা জল দাঁড়ায়, কোথায় নিকাশি ব্যবস্থা ভালো করতে হবে, কী কারণে বৃষ্টির সময় এতটা জল এত ঘন্টা থাকে এই এলাকা, সেগুলি সামনে রেখে পরিকল্পনা মাফিক ড্রেনগুলি করা হয়েছে। এখন একটা সুফল পাওয়া যায়। এখন যারা অভিযোগ করছে, তাদের বাড়ির সঙ্গে তাদের সরকারি জায়গা দখল করা ছিল বলে কভার ড্রেন করেছি ভেঙে, এখন তারা এই কথাগুলি বলছে। কি, আমি তো টেকনিক্যাল ম্যান না, ড্রেনটা লেভেল আছে কিনা আমি কী করে বুঝবো? যখন দেখবো আমার বাড়ির সঙ্গে জলটা নির্দিষ্টভাবে বেল আউট করা যাচ্ছে, তখন বুঝবো যে লেভেল মেনটেন করে গুণগত মান বজায় রেখে সরকার কাজ করেছে। এখন আমি আগাম কী করে বলবো? এটা ইঞ্জিনিয়াররা বলতে হবে, যারা কর্মচারীরা যারা কাজ করেছে, আশঙ্কা নেই। তবে আমি বলবো, কভার ড্রেনের উপর যারা গাড়ি রাখেন, যারা গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার করেন, কভার ড্রেনের উপরটা আমাদের ফুটপাথ হিসেবে মানুষকে যাতে চলাচল করতে পারে, রাস্তায় গাড়ি চলবে, ফুটপাথে মানুষ চলবে, সেই জায়গাটায় আমরা নির্দিষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছি। সেই জায়গাতে গাড়ি আজকে রাত্রি থেকেই গাড়িগুলি তুলে নেওয়া, আস্তে আস্তে পর্যায়ে একদিনই তো আর
প্রায় আমরা 1200 উপরে গাড়ি আছে আগরতলা শহরে বিভিন্ন প্রপার্টি উপরে আছে, আমাদের সার্ভে রিপোর্ট আছে বিভিন্ন এলাকায়। এগুলি আজকের থেকে কাজ শুরু হবে। আমি আজকে রামনগর বিধানসভাতে শুরু হবে, যেহেতু আমি এই এলাকার বিধায়ক এবং মেয়র আছি, তো সেই কারণে আমার বিধানসভা থেকে আজকে শুরু করবো, যাতে বলতে না পারে যে মেয়র থেকে তুলিনি অন্যরা কেউ তুলেছে, এরকম বিষয় না। আমাদের পৌর নিগমে আমাদের সপ্তাহ চিন্তা ভাবনা কাজ চলছে, এখানে কোনো পার্টি বা সম্প্রদায়ের বিষয় না, এখানে উন্নয়নের জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতে সচল থাকে, যাতে যান চলাচল ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পৌর নিগম আমাদের সরকার কাজ করছে। অনেক दुकान का बाहर जो सामान लगाया आपने? कौन है यहाँ पे? जी सर, और यहाँ पर क्यों सामान लगाए हैं? अभी लगाया था, बाहर अभी अंदर करेंगे। नहीं, ऐसा आप कर सकते क्या इस फुटपाथ पर? गलती होगी सर भी हमारी जगह है नहीं मतलब माँ कर आपका कितना तक जगह है? माँ को गुस्सा ये पूर्ण क्या यदि हम अब अंदर करेंगे। रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिwo बेले रांख्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामुथै रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरा चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बुखलाय मानाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা মোবাইল নম্বর 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548